Yes, ma'am. ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. Okay, good. So previous class we learned HTTP request phase, right? So when a web browser request for a web page, it has to send a request message to the web server. Okay, so that request message should be in this format, right? It should have a HTTP method, then URL, then HTTP version. So see here, in our example, it is 1.1, right? So then header fields will be there. So header fields means, so that includes the name of the file which you are asking for, then a blank line, then the actual message will be there, right? So the web browser, if it has to request for a web page, so then it has to send a request in this format only. So it has to specify the URL name, then the web page name, then the actual message, right? So this is about the request phase. So and see here, this HTTP request phase, it has got 3 methods. What are those? Get method, head method, and post method. So the difference between these three, among these three is, so this get method, it returns the contents of a specified document. Okay. So whereas head method, it returns only the header information. Okay. So these two methods, the get method and the post method, these two methods, they will return the actual document or the actual content, whereas your header method, it returns only the header information. So now, what do you mean by header information? So header information means it is the heading, right? So ಈಗ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ HTML ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಏನೋ HTML ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ, ಸೊ ಈ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್, ಸೊ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಹಾಕತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, whereas the get method and the post method, they will return the actual content. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಸ್ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಡೇಟಾ ಕೂಡ
ಅಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎರಡುವೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ. Whereas post method ಅಲ್ಲಿ your password details will not be shown to other users. So the difference lies in terms of security. That is the difference between the get method and the post method, right? So this is about a request phase and its methods. Okay. So next, we will move on to response phase. Okay. So request phase ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the web server request a web page, whereas in response phase, the web server sends the answer to the web browser, or the web server replies to the web browser. Okay, so request phase is from browser to the server, whereas a response phase is from server to the browser, right? So again, the server, if it has to send the reply message or the answer to the browser, again it has to follow some set of rules. It has to follow a protocol, right? If it has to send a message to the browser, okay, so this will be the format. So what is the format? So the fields are like this: a status line, then response header fields, a blank line, then a response body. Okay, so again ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಈಗ HTML ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ HTML ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬರೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ HTML ಬಗ್ಗೆ 5 pages ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ 5 pages, ಅಥವಾ ಆ ಫೈಲ್ದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಪೋಸ್ 10 MB ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು, ಅಥವಾ 5 MB ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್, ಇದು ಹೆಡರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಬರೆಯೋದಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಲೈನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಯುವರ್ ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೌಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ,
ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬರ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್? ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್? ಅಥವಾ ಆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್? ನೀವೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದೀರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, that is indicated in this status line, right? ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಗುಡ್. ಸೊ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಸರ್ವರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಾಗಿದ್ಯಾ ಆನ್ಸರ್ ನ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ವರ್ ಎರರ್, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲೇ, ಬ್ರೌಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂಥರ ಎರರ್ ಬರ್ಬೋದು, ರೀಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಥವಾ ಏನು ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಎಷ್ಟು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಸರ್ವರ್ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 5xx, ಇಲ್ಲಿ xx ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 501 ಅಥವಾ 502 ಅಥವಾ 503, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕೋಡ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲ ಎರರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ IA ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ತರ ಎರರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, 402 ಎರರ್, ಪೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ಈ ತರ ಎರರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 402 ಅಥವಾ ಏನು 501 ಪೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ಪೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಆ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು 4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎರರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಏನಾದ್ರೂ 5 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಎರರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರರ್ ಬಂದ್ರೆ
You please make a note of that. Okay. So this is about various status codes and the category, right? So again, example kuda ide nodi, same request phase ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. HTTP ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಕೋಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? It indicates the success status. Alva? It indicates the success status. Right? So this is about request phase and the response phase of the HTTP method. Amele idu very important question. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಂತೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ತರ. ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100% ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಈ HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ನ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು HTTP ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ HTTP ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ವೆಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ, so this security is an important aspect because if you want the data, the correct data transmission between the server and the browser, security is very important. That means when the server is sending data to the browser, or when the browser is requesting for an information to the server, okay, so your data should not be lost, or your data should not be viewed by some other person. For example, ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ ಡೇಟಾ ನೀವು ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ನೋ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ವ್ಯೂ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವೆಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. Okay, so see here, the data transferred
between client and server has to be protected to assure that data has not been modified and intercepted or corrupted. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೂರು ವರ್ಡ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಬೇರೆಯವರು ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆಯ್ತಾ, ಬೇರೆಯವರು ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಡೇಟಾನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೇನ್ ಡೇಟಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. Right. So here they are modifying your data. Okay. So this is the violation of web security. Okay. Then again, intercepted. So intercepted means again they can view your data and they will modify your data. ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೋ ತರ, ಸೊ ದೇ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಕೋಡ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು 1200 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು 5000 ಅಥವಾ 50,000 ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬದಲು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು 1200 ಬದಲು ಅವ್ರದೇನೋ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 1340 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 50,000 ಆರ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ 50,000 ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ modifying the data. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೇಟಾ. ರೈಟ್.
So this is the example for what happens if your data is modified or if your data is viewed by some other person. For example, hackers. Okay. Okay. Yes. ಸೊ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಚರ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 types of security issues. Okay, so this I will explain in the next class. Okay. ಸೊ ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ನೋಡಿದ್ರ ವಿಡಿಯೋನ? ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವರು ನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್.